the incidents are, yeah. So they are in progress, and also we are really worried about that. This needs nothing but living style, change of living style, and moreover, we are probably we should come back to the old certain customs probably, and person to person relationship, and moreover, so many factors in the community. Mukyanga, we have come with this latest what IT toni, especially mobiles and other gadgets, and this we are more rather addicted to it, especially the teenagers. That's why the Quest is the one of the program. So in the 6th, 7th, 8th classes, we have been taking that's internationally into 10 countries. This is the well standardized program of which every club internationally we are following it. Mostly it is related to the psychosomatic development of a child. So much so today this program will definitely will help our community, and we'll keep definitely continuing the service through the platform of Lions or Lions International. I wish all the participants for giving me opportunity, and thank you all giving us and enlightening more about the problems what we are facing today. Thank you, Mamdala Garu. Once again, thank you one and all for giving me this opportunity. Thank you. Thank you very much, Governor Garu. Because of in the very short notice, this morning I called on him and asked for to be the chief guest, so he readily accepted and made time to attend this session. Thank you very much, sir, for all your blessings. And we are all the time glad that you are with us in all the endeavors that whatever we take up. So with this spirit, we will definitely make this year a memorable year. Thank you very much, sir. Now it is time to introduce today's guest of honor, our own guest of honor, Dr. Vishal Garu. So a few words I would like to narrate because that's very important personality has come here for today's talk. The Dr. Vishal Akula Garu is an MBBS and MD Psychiatry, currently working as Associate Professor, Government Medical College, Nizamabad. And in the year 2017 and 18, when I was a district governor, I requested Vishal Garu to take a session at Nizamabad and with the Lions Club. And till then, every year he is associated with the Lions Club. Somewhere or the other, he is taking up the awareness program on mental health issues. So glad that Dr. George Reddy Garu has made a reference. He has given you your details. So with that, you are still continuing encouraging the Lions to take up such initiatives. And thank you very much, sir, for attending this session. And he is a National Assistant General Secretary, Indian Psychiatric Society. He is Associate Professor of Psychiatry, Usmania Medical College, Hyderabad. Now he is a convener of Community Care Committee, Indian Medical Association, Telangana. He is very much associated with Indian Psychiatric Society of Public Education and Awareness Committee. During 2018-19 as a convener he served, and IMA Indian Medical Association Nizamabad General Secretary 2019 and 21. He is a treasurer Indian Psychiatric Society Telangana State Branch. He is executive member Indian Psychiatric Society South Zone Branch, and he is also an assistant editor Indian Journal of Psychological Medicine, assistant editor Orissa Journal of Indian Medical Association, and he is the General Secretary of Rotary Club of Nizamabad, elected for the year 2022 and 23, a life member of World Psychiatric Association, life member of American Psychiatric Association. He has so many credits on his favor, but when I asked him to send him a biodata, he just sent that his name and his qualifications and as assistant professor at Government Medical College. That's all. So how simple he is, we all knew that. So we learn from you, sir, and especially from your, you will be the role model for many of us how to stay fit and how to stay connected with the world. Thank you very much. With these few words, I introduce today's guest speaker, Dr. Vishal Akula Garu. దయచేసి మీరు అందరితో కోరుకునేది ఏంటంటే తప్పకుండా
ఇక్కడ ఎంతమంది అటెండ్ అవుతున్నారు అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు, కానీ ఇక్కడ చెప్పే సబ్జెక్ట్ ఏ రకంగా ఉంటుంది, అది ఏ రకంగా మనకు బెనిఫిట్ అవుతుంది అనే దాన్ని మాత్రం 100% సక్సెస్ఫుల్ గా ఉంటుంది సార్. బికాస్ ఆఫ్ ది ఫెస్టివల్ అండ్ ఆల్ దట్ the expected number is very less, but no problem, we are making it a record, we will share it in the group, sir. So anyhow, we are not going to stop here itself. This message will definitely carry on. Thank you very much, sir, for accepting our invitation and coming over as a guest, sir. Thank you. Thank you, sir. Yeah. Thank you, sir. Thank you, sir, for your kind words. Yes. Warm good evening, all. Yeah. First of all, I would like to congratulate Lions Club of Spurti Siddipet and your team. You have done a great job, because every year we are celebrating 4th October to 10th October, we are celebrating Mental Health Awareness Week. So nowadays mental health is a very most of the people, they don't know about mental health. So on this occasion, I would like to elaborate, especially today I would like to speak about stress management. Sir, shall I speak in Telugu? That's good, sir. ఎందుకంటే అందరికి అర్థం అవుతుంది. Let us go in Telugu. Okay. Yeah. So respected dignitaries, Mabdala Srinivas garu and Dr. Ramakrishna Reddy garu, Dr. Ananta Reddy garu, all other dignitaries, good evening all. ఇవాళ చాలా మంది ఏంటంటే స్ట్రెస్, యూజువల్గా ఏంటంటే నేను యాజ్ సైకియాట్రిస్ట్గా డే టు డే క్లినికల్ ప్రాక్టీస్లో స్ట్రెస్ గురించి చాలా మంది ఏంటంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పీపుల్ నా దగ్గరికి వస్తుంటారు. సో యూజువల్గా స్ట్రెస్ అనేసరికి చాలా మంది ఏంటంటే ఏదో స్ట్రెస్సే కదా, చాలా లైట్ కదా అని అనుకుంటారు. సో యూజువల్గా స్ట్రెస్ అంటే నేను కొద్దిగా యూజువల్గా లైక్ ఒక లెక్చర్లా కాకుండా జస్ట్ ఇంటరాక్టివ్ సెషన్ లాగా ఐ వుడ్ లైక్ టు స్పీక్. సో ఈ మధ్యన నేను ఒక రీసెంట్గా నా దగ్గరకు ఒక స్టూడెంట్ రావడం జరిగింది. సో స్ట్రెస్ యాక్చువల్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఏమంటారంటే, మా బాబు చాలా స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతున్నాడు సార్, కొద్దిగా కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వండి, తర్వాత కొద్దిగా రిలాక్సేషన్స్ టెక్నిక్స్ చెప్పండి అని నా దగ్గర రావడం జరిగింది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టుడే ఐ వుడ్ లైక్ టు స్పీక్ అబౌట్ స్ట్రెస్. స్ట్రెస్ అంటే యూజువల్గా ఏంటంటే స్ట్రెస్ యూజువల్గా 2 types ఆఫ్ స్ట్రెస్ ఉంటుంది. మనకి ఎట్లయితే గుడ్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారో, ఎట్లయితే బ్యాడ్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారో, ఎట్లయితే మనకు సొసైటీలో బ్యాడ్ అండ్ గుడ్ ఉంటుందో, సో మన స్ట్రెస్లో కూడా యూ స్ట్రెస్ అండ్ డిస్ట్రెస్ ఉంటుంది. యూజువల్గా యూ స్ట్రెస్ మనం చూస్తుంటాం చాలా మందిలో ఏంటంటే ఈ ప్రమోషన్స్ కానీ, లేకపోతే అచీవ్మెంట్స్ కానీ, లేకపోతే మనకు రెస్పాన్సిబిలిటీస్ పెరిగినప్పుడు చాలా మంది ఏంటంటే హ్యాపీనెస్తో పాటు కొద్దిగా స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతుంటారు. ఆ స్ట్రెస్ వల్ల వాళ్ళకి ఏంటంటే దాన్ని మనం ఏంటంటే యూ స్ట్రెస్ అంటాము. ఆ యూ స్ట్రెస్లో ఏంటంటే వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ పెరుగుతాయి. కాకపోతే దానివల్ల ఏంటంటే వాళ్ళలో వర్క్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంకా ఇంప్రూవ్ అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో కానీ డిస్ట్రెస్ యూజువల్గా చాలా మందిలో మనం చూసేది ఏంటంటే ఈ డిస్ట్రెస్ ఏంటంటే చాలా మందిలో ఏంటంటే కొద్దిపాటికే ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళలో కొద్దిగా ఎమోషనల్ చేంజెస్ కానీ, బిహేవియరల్ చేంజెస్ కానీ, తర్వాత వాళ్ళ న్యూరో కెమికల్ చేంజెస్ వలన వాళ్ళలో కొద్ది చేంజెస్ వస్తుంటాయి. యూజువల్గా మనం స్ట్రెస్ రిలేటెడ్ డిజార్డర్స్ చూస్తుంటాం. సో ఈ డిస్ట్రెస్ వలన చాలా రకాల మనకు సైకియాట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం చూస్తున్నాం. ఇప్పుడు డే టు డే ప్రాక్టీస్లో మనకు చాలా మంది మా దగ్గరకు వస్తున్న వాళ్ళలో యాంగ్జైటీ, యూజువల్గా ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు కోవిడ్ సిచ్యువేషన్లో నేను చాలా మందిని చూడడం జరిగింది. వాళ్ళు ఏంటంటే చిన్న విషయాలకి గుండె లైక్ ఫియర్ఫుల్నెస్, పాల్పిటేషన్స్, చిన్న గుండెలో దడదడ వస్తుంది సార్, భయం వస్తుంది, కాళ్ళు చేతులు వణుకుతున్నాయి, గొంతు కొద్దిగా ఎండిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది, దమ్ము వస్తుంది సార్. ఇలాంటి చాలా కేసెస్ అనేవి ఈ స్ట్రెస్ వలన రావడం జరిగింది. చాలా మంది ఏంటంటే ఈ సిమ్టమ్స్ రాగానే చాలా మంది ఏం చేస్తుంటారంటే, అయ్యో ఇదేదో హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉంది, లేకపోతే ఏదో ఎమర్జెన్సీ ప్రాబ్లం ఉందని చాలా మంది భయపడుతుంటారు. సో ఇలాంటి యాంగ్జైటీ, ఈ స్ట్రెస్ వలన, ఈ డిస్ట్రెస్ వలన చాలా మందిలో యాంగ్జైటీ సిమ్టమ్స్ వస్తున్నాయి. తర్వాత కొద్ది క్రానిక్ స్ట్రెస్ వలన, యూజువల్గా చాలా మంది నెగ్లెక్ట్ చేయడం వలన ఈ స్ట్రెస్ వలన కొద్ది డిప్రెషన్ సిమ్టమ్స్ కూడా చాలా మందిలో చూస్తున్నాం. మెయిన్గా డిప్రెషన్ సిమ్టమ్స్ చాలా మందిలో ఐడెంటిఫై చేయలేకపోతున్నారు. ఈ మధ్య కాలంలో మనకేంటంటే ఎవరైనా డల్గా ఉన్నా కానీ, ఏ పైన ఇంట్రెస్ట్ లేకపోయినా కానీ, లాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, ఈజీ ఫెటిగబిలిటీ, ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉన్న వాళ్ళలో చాలా మందిని ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు ఏదో వీక్నెస్ అనిపించి, లేకపోతే వాళ్ళలో చాలా మంది ఏంటంటే వీళ్ళు ఏదో మన సొసైటీలో
వాడు సడన్ గా ఇలా అయిపోయాడంటే వాడికి ఏదో దయ్యం పట్టిందని భూతం పట్టిందని చాలా మంది అలా తీసుకెళ్తున్నారు. సో కానీ స్ట్రెస్ వల్ల చాలా మంది డిప్రెస్ ఫీల్ అవుతున్నారు. ఇప్పుడు మేము రెగ్యులర్ గా చూస్తున్నాం చాలా కేసెస్ లో ఇలాంటి సిమ్టమ్స్, కోర్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ డిప్రెషన్, సాడ్ మూడ్, ఈజీ ఫెటిగబిలిటీ అండ్ లాస్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ రొటీన్ యాక్టివిటీస్, ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ కూడా స్ట్రెస్ వల్ల వస్తున్నాయి. చాలా మంది ఇందాక డాక్టర్ రామకృష్ణారెడ్డి సార్ చెప్పారు, చాలా మంది ఏంటంటే ఇప్పుడు స్కిజోఫ్రెనియా కానీ లేకపోతే ఇంకా కొన్ని స్ట్రెస్ రిలేటెడ్ డిజార్డర్స్ అవి ఇనీషియల్ స్టేజ్ లో సరిగ్గా ట్రీట్ చేయకపోవడం వల్ల ఈ డిస్ట్రెస్ వలన చాలా రకాల డిజార్డర్స్, ఎస్పెషల్లీ స్కిజోఫ్రెనియా కానీ ఓసిడి కానీ అబ్సెసివ్ కంపల్సివ్ డిజార్డర్స్ కానీ లేకపోతే సూసైడ్ టెండెన్సీస్, లేకపోతే ఇంకోటి కొన్నిసార్లు ఏంటంటే డిసోసియేటివ్ డిజార్డర్స్, చాలా రకాల సొమాటోఫార్మ్ డిజార్డర్స్, ఇందాక సైకోసోమాటిక్ డిజార్డర్స్ కానీ ఇలాంటి చాలా ఈ ఈ డిస్ట్రెస్ వల్ల చాలా కేసెస్ చూడడం జరుగుతుంది. సో కాబట్టి మనం ఈ మెంటల్ హెల్త్ అవేర్నెస్ వీక్ సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరు ఈ స్ట్రెస్ పైన అవగాహన కలిగి ఉండాలి. సో అసలు ఈ స్ట్రెస్ వలన ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ విల్ అక్కర్ ఇన్ అవర్ బాడీ, వాట్ చేంజెస్ విల్ అక్కర్ ఇన్ అవర్ బాడీ. సో యూజువల్గా మన బాడీలో కొన్ని చేంజెస్ జరుగుతుంటాయి. ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన బాడీలో హ్యాపీనెస్ హార్మోన్స్ అంటాం, లేకపోతే హ్యాపీనెస్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ అంటాం, వాటిని మనం మోనోమైన్స్ అంటాము. సో ఎస్పెషల్లీ సెరటోనిన్ కానీ డోపమైన్ కానీ నారెఫ్నెఫ్రిన్ కానీ లైక్ బాడీలో ఫ్యూయల్ లాగా అనమాట. మనకి ఎట్లయితే వెహికల్లో యూజువల్గా మనం ఒక వెహికల్ స్టార్ట్ అయితే ఎంత ఫ్యూయల్ ఎట్లా అవసరమో మన బాడీలో కూడా ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ హ్యాపీగా ఉండాలన్నా కానీ స్ట్రెస్ ఫ్రీ ఉండాలన్నా కానీ వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏంటంటే మోనోమైన్స్ లైక్ సెరటోనిన్, డోపమైన్, నారెఫ్నెఫ్రిన్ ఈ పుష్కలంగా ఉన్నట్లయితే మనిషి హ్యాపీగా సంతోషంగా రిలాక్స్గా ఉండగలుగుతాడు. సో కానీ ఎప్పుడైతే ఈ స్ట్రెస్ వలన యూజువల్గా మనకి ఫైనాన్షియల్ స్ట్రెస్ కానీ లేకపోతే హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ లేకపోతే మనకేంటంటే కొన్ని రకాల రొటీన్ ప్రాబ్లమ్స్ వలన ఏమవుతుందంటే మన బ్రెయిన్లో న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్లో కొద్ది చేంజెస్ జరుగుతాయి. యూజువల్గా ఏమవుతుందంటే ఈ సెరటోనిన్ అనేది ఏంటంటే హ్యాపీనెస్, మనం ఏదైనా పర్సన్ హ్యాపీగా ఉండాలంటే మనకు సెరటోనిన్ అనేది కంపల్సరీ కావాలి. ఆ సెరటోనిన్ కానీ డోపమైన్ లెవెల్స్లో ఏమవుతుందంటే హెచ్చు తగ్గులు జరుగుతుంటాయి. హెచ్చు తగ్గులు జరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళలో స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతుంది, ఎందుకంటే హ్యాపీనెస్ తగ్గుతుంది. ఫస్ట్ సిమ్టమ్ ఎలా స్టార్ట్ అవుతుందంటే వాళ్ళలో ఈ హ్యాపీనెస్ అంటే సాడ్ మూడ్ రావడం కానీ, యాంగ్జైటీ గుండెలో దడదడ రావడము, భయం రావడము, తర్వాత వాళ్ళు సొసైటీకి దూరంగా ఉండడము, రొటీన్ వర్క్ చేసే లైఫ్ స్టైల్ డిస్టర్బ్ కావడము, నైట్ పడుకున్నప్పుడు నిద్ర డిస్టర్బ్ కావడము, తర్వాత వాళ్ళ ఆకలి మెయిన్గా అపిటైట్ డిస్టర్బ్ కావడము, తర్వాత సెక్షువల్ లైఫ్ డిస్టర్బ్ కావడము, ఇలాంటివి మనం చూస్తుంటాం. సో ఇలాంటి దీనికి జరగడానికి గల మెయిన్ కారణం ఏంటంటే న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ డిస్టర్బెన్స్ అనేది చాలా మందికి తెలియదు. సో కాబట్టి మనం ఏంటంటే సొసైటీలో ఈ స్ట్రెస్ అనేది ఈ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ డిస్టర్బెన్స్ వల్ల జరుగుతుంది అనేది ప్రజలు గమనించాలి. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు ఎలాగైతే బాడీకి ఫీవర్ ఎట్లా వస్తుందో లైక్ మన బాడీకి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎలా వస్తున్నాయో మన మనసు కూడా మన సైకలాజికల్గా కూడా ఈ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ డిస్టర్బెన్స్ వల్ల వస్తుంది అనేది గమనించాలి. సో ఎప్పుడైతే ఈ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ తగ్గుతాయో వాళ్ళలో ఈ స్ట్రెస్ సింటమ్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. సో చాలా మందిలో మెయిన్గా స్ట్రెస్ వలన ఎలాంటి డిజార్డర్స్ వస్తాయి చాలా మందికి తెలియదు. స్ట్రెస్ అంటే అయ్యో ఇంతే కదా అనుకుంటారు. సో స్ట్రెస్ వలన చాలా మన బాడీలో జరిగేది ఏంటంటే మెయిన్గా ఈ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ మనకేంటంటే మనకు మేజర్ ఆర్గాన్, మనకు మేజర్ ఎండోక్రైన్ సిస్టంలో ఈ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ అనేది ఏంటంటే మనకు కొన్ని స్ట్రెస్ హార్మోన్స్ విడుదల చేస్తుంది. లైక్ అడ్రినల్, మనకు ఏసీటీహెచ్. ఈ ఏసీటీహెచ్ అంటే ఈ కార్టిసాల్ అనే హార్మోన్ విడుదల కావడం వల్ల మన యొక్క ఈ అడ్రినల్ గ్లాండ్స్ పైన, తర్వాత మన బాడీలో ఈ స్ట్రెస్ హార్మోన్స్ మెయిన్గా కార్టిసాల్ కానీ అడ్రినలిన్ కానీ ఇంక్రీజ్ కావడం వల్ల చాలా మందిలో ఈ మనకు కొద్దిగా ఎలాంటి హైపర్ టెన్షన్ యూజువల్గా మనం చూస్తున్నాం రొటీన్ లైఫ్ స్టైల్లో చాలా మందిలో హైపర్ టెన్షన్, ఈ స్ట్రెస్ వలన మనకు మెయిన్గా హైపర్ టెన్షన్ అనేది రొటీన్గా మనం చూస్తున్నాం. తర్వాత ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో ఇమ్యూన్ సిస్టమ్, మనకేంటంటే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్, రోల్ ఆఫ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిపోయింది. ఎందుకంటే ఈ స్ట్రెస్ వల్ల ఏమవుతుందంటే మన యొక్క వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఫంక్షన్ అనేది, ఎస్పెషల్లీ ఈ కార్టిసాల్ అనే హార్మోన్ మన యొక్క వైట్ బ్లడ్స్ పనితీరును తగ్గిస్తుంది. సో పనితీరును తగ్గించడం వలన సో వాటిలో ఏమవుతుందంటే ఆ స్ట్రెస్ వల్ల ఇమ్యూనిటీలో మెయిన్గా వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఫంక్షన్లో చాలా డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. సో దానివల్ల ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం ఈ కోవిడ్ టైంలో మనం చాలా చూసేసాం, మన కేసెస్ చాలా చూడడం కూడా జరిగింది. సో ఏదైతే స్ట్రెస్ అనేది చాలా మంది అనుకున్నారు ఏంటంటే ఇమ్యూనిటీ ఓన్లీ ఫుడ్ ద్వారా వస్తుంది, లేకపోతే ఇమ్యూనిటీ అనేది మన డిఫరెంట్గా మన వాళ్ళు థింక్ చేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు స్ట్రెస్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద రీజన్. అంటే చాలా రోజుల నుంచి చాలా మంది తెలియదు స్ట్రెస్ వల్ల హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ప్లస్ మన వైట్ బ్లడ్ సెల్ ఫంక్షన్ కూడా డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది. ఎందుకంటే వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ లైక్ మన బాడీలో మిలిటరీ సిస్టమ్ లైక్ పోలీస్ లాగా వర్క్ చేస్తాయి. సో ఎప్పుడైతే ఈ స్ట్రెస్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ కార్టిసాల్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది, ఎక్కువ రావడం వల్ల మన వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ పనితీరు తగ్గిపోతుంది. పనితీరు తగ్గిపోయినప్పుడు మనం తొందరగా ఇన్ఫెక్షన్స్ గురి కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది.
తర్వాత స్ట్రెస్ గురి కావడం వల్ల మనకు బాడీలో చేంజెస్ కూడా జరుగుతాయి. ఎస్పెషల్లీ మనకు ఈ బ్లడ్ వెసల్స్లో ఎండోథీలియం అనేది చాలా సన్నని పొర ఉంటుంది. అదేమవుతుందంటే మెల్లిమెల్లిగా మన ప్రతి స్ట్రెస్కు మనం ఎప్పుడైతే స్ట్రెస్ గురైనప్పుడు మన ఎండోథీలియం అనేది చాలా డ్యామేజ్ కావడం జరుగుతుంది. ఈ డ్యామేజ్ కావడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు చిన్న వయసులోనే చాలా మందిలో అథెరోస్క్లెరోసిస్ అంటే ఈ రక్తనాళాల్లో పూడకపోవడం అంటారు. ఈ అథెరోస్క్లెరోసిస్ అనేది కూడా ఈ స్ట్రెస్ వల్ల ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. సో ఇమ్యూనిటీ ఇండైరెక్ట్ గా మనకు స్ట్రెస్ వల్ల ఇమ్యూన్ సెల్స్ మెయిన్ గా మనకి ఇమ్యూనిటీ పైన ఎఫెక్ట్ కావడం వల్ల చాలా మంది ఏంటంటే ఇన్ఫెక్షన్స్ గురవుతున్నారు, తర్వాత గుండె జబ్బులకు గురవుతున్నారు. సో కాబట్టి మనము స్ట్రెస్ గురించి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. రెండవది ఏంటంటే మనం చూస్తుంది ఏంటంటే డయాబెటీస్. మనం ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మందిలో డయాబెటీస్ అనేది చిన్న వయసులోనే డయాబెటీస్ వస్తుంది. ఈ డయాబెటీస్ రావడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే మనకు ఈ స్ట్రెస్ వల్ల కార్టిసోల్ లెవెల్ ఎక్కువ కావడం వల్ల చాలా ఆర్గన్స్ దెబ్బతిని మనకి ఏంటంటే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ రావడం కానీ, లేకపోతే చిన్న వయసులోనే మధుమేహం రావడం కానీ మనం చూస్తున్నాం. సో కాబట్టి ఈ స్ట్రెస్ వలన మనకు ఈ మధుమేహం డయాబెటీస్ అనేది కూడా వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ గా మనం పరిగణిస్తున్నాం. అంతేకాకుండా ఈ స్ట్రెస్ వలన మనకేంటంటే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ పై దాడి చేయడం కాకుండా మన యొక్క గట్ సిస్టమ్ పైన జిఐటి మనకు చాలా మంది మీరు చూస్తుంటారు ఇరిటబుల్ బోవెల్ సిండ్రోమ్. మేము చాలా కేసెస్లో చాలా మంది పేషెంట్స్ ఏంటంటే ఈ కడుపులో ఫుడ్ తీసుకోగానే లేకపోతే ఈ జిఐ ప్రాబ్లంతో గ్యాస్ట్రోఇంటెస్టైనల్ ప్రాబ్లంతో చాలా మంది డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్తుంటారు. సో ఇరిటబుల్ బోవెల్ సిండ్రోమ్ కూడా ఒక స్ట్రెస్ వలన మన బాడీలో రిలీజ్ అయ్యే ఈ ఎగ్జైటేటరీ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ ప్లస్ ఈ కార్టిసాల్ వలన చాలా మంది ఇరిటబుల్ బోవెల్ సిండ్రోమ్ తో సఫర్ అవుతున్నారు. సో దీనికి కూడా వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ మనకు స్ట్రెస్. తర్వాత మనకు చాలా మందిలో ఇంకో తెలియని విషయం ఏంటంటే నాట్ ఓన్లీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఈ జిఐటి కాకుండా చాలా మందిలో ఏంటంటే ఈ చిన్న వయసులోనే గుండె జబ్బులకు గురవుతున్నారు. గుండె జబ్బులకు గురి కావడానికి కూడా వన్ ఆఫ్ ద స్ట్రెస్, వన్ ఆఫ్ ద రీజన్. సో కాబట్టి మనం ఈ స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో కాబట్టి కామన్ మ్యాన్స్ ఎస్పెషల్లీ స్ట్రెస్ పైన తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. సో ఇవాళ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఎలాబొరేట్ హౌ టు మేనేజ్ అవర్ స్ట్రెస్ అనేది ఎలా మేనేజ్ చేయాలి అనేది నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. సో కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు ఈ స్ట్రెస్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఏం జరుగుతుందని తెలుసుకోవాలి. అసలు ఫస్ట్ మన వాళ్ళు ఈ స్ట్రెస్ని గుర్తుపట్టాలి. చాలా మంది స్ట్రెస్ అనేది రాగానే అసలు స్ట్రెస్ ఎలా ఉంటుందని చాలా మందికి తెలియదు. సో కాబట్టి మన స్ట్రెస్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ సింప్టమ్ మనకి ఏంటంటే ఫస్ట్ మనకు చాలా మందిలో మేము యాజ్ ఎ రొటీన్ గా నేను యాజ్ సైకాట్రిస్ట్ గా చూస్తున్నాను. చాలా మందిలో ఫస్ట్ స్ట్రెస్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ కామన్ సింప్టమ్ ఎక్కువ మందిలో ఏది గుండెలో దడదడ భయం అని చెప్తుంటారు. చాలా మంది ప్యానిక్ అవుతుంటారు. ఆ గుండెలో దడదడ రావడము, భయం రావడము, కాళ్ళు చేతులు వనకడము, నోరు ఎండిపోయినట్టు అనిపించడము, తలనొప్పి ఇట్లా చిన్న స్ట్రెస్కి తలనొప్పి, మైగ్రేన్ హెడేక్ లాంటివి రావడము, తర్వాత కోపం చీటికి మాటి కోపం రావడము, తర్వాత ఏంటంటే వాళ్ళు నైట్ పడుకున్నప్పుడు నిద్ర సరిగా పోకపోవడము. ఎందుకంటే నిద్రలో రెండు రకాలు అంటే ఇనిషియేషన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్. యూజువల్గా బెడ్ మీద పడుకోగానే నిద్ర రావాలి, అది రాకపోవడము. ఒకవేళ వచ్చినా కానీ ఏంటంటే అది మెయింటైన్ కాకపోవడము. తర్వాత ఎర్లీ మార్నింగ్ అవేకనింగ్, వాళ్ళకు ఒకవేళ నిద్ర పట్టినా కానీ యూజువల్గా వాళ్ళు 6 o'clock లేసే టైం కంటే ముందే 4 o'clock 3 o'clock మెలకువ రావడము, నిద్ర పట్టకపోవడం అనేది మనం చూస్తుంటాం. తర్వాత ఒంటరిగా ఉండడానికి ట్రై చేస్తుంటారు. తర్వాత వీళ్ళు ఏం చేస్తుంటారంటే ఈ సింప్టమ్స్ రాగానే చాలా మంది చేసే పని ఏంటంటే ఆల్కహాల్ తాగడానికి, మెయిన్ ఆల్కహాల్ తీసుకోవడానికి కానీ లేదా సిగరెట్ స్మోకింగ్ కానీ ఏదో రిలీవింగ్ అనుకుంటారు. అంటే ఈ మనకు అవేర్నెస్ లేకపోవడం వల్ల ఈ కొన్ని వాటికి వెళ్తుంటారు. సో టుడే ఐ వుడ్ లైక్ టు టీచ్ అబౌట్ దిస్ స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్. సో నేనేంటంటే ఫస్ట్ చెప్పేది ఏంటంటే స్లీప్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాలా మందికి ఇంపార్టెంట్ అంటే మనకు స్లీప్ హైజీన్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. మనకు స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా దగ్గరకు వచ్చే పేషెంట్స్ కూడా చాలా మంది నేను చెప్పేది ఏంటంటే స్లీప్ అనేది ఎస్పెషల్లీ ఒక హెల్తీ పర్సన్కు మినిమం 5 to 6 to 8 hours స్లీప్ అనేది ఉండాలి. చాలా మందిలో మన వాళ్ళు ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సినారియోలో ఈ మొబైల్ కల్చర్ వచ్చిన తర్వాత లేదంటే ఈ టీవీ కల్చర్ వచ్చిన తర్వాత చాలా మంది మన సొసైటీలో నిద్రపోకపోవడం అనేది చూస్తున్నాం. సో ఫస్ట్ మంచి నిద్రపోవడానికి కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే మనం పడుకునే సమయాన్ని మరియు మనము లేచే సమయాన్ని క్రమబద్ధీకరించుకోవాలి. చాలా మందిలో ఈ మన బయాలజికల్ క్లాక్ జీవ గడియారం అంటాం. ఎప్పుడైతే మనం పడుకునే టైము అండ్ లేసే టైము మనం ఒక క్రమబద్ధీకరించుకోవడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే మనకు స్లీప్ సైకిల్ అనేది సఫిషియెంట్గా అండ్ బ్యాలెన్స్గా ఉంటుంది.
సో ఎప్పుడైతే స్లీప్ పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది చాలా బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంటుంది. తర్వాత మన చాలా ఆర్గన్స్ కూడా రెస్ట్ దొరుకుతుంది. రెస్ట్ దొరికినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అవి స్ట్రెస్ నుంచి బయటపడతాయి. మీరు చూడండి, మార్నింగ్ లేచిన తర్వాత మన బ్రెయిన్ కానీ మన ఎనర్జీ లెవెల్స్ కానీ చాలా ఎనర్జెటిక్గా ఉంటాం. దట్ ఈస్ రీజన్ ఏంటంటే స్లీప్. ఆ స్లీప్ మనకేంటంటే మనకు నైట్ పడుకునే ముందు మనం స్లీప్ హైజీన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. చాలా మందిలో మనం చూస్తుంటాము ఆ స్లీప్ హైజీన్ ఎట్లా ఉంటుందంటే బెడ్ చాలా నీట్గా ఉండదు. ఎస్పెషల్లీ బ్యాచిలర్స్ కానీ లేకపోతే స్టూడెంట్స్ కానీ వాళ్ళ స్లీప్ ఎలా అంటే వాళ్ళ రూమ్ అనేది ఒక డిఫరెంట్గా చిందరబందరగా ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ నేను అనేది ఏంటంటే స్లీప్ హైజీన్ మెయింటైన్ చేయండి. బెడ్ హైజీన్ పడుకునే ముందు ఏంటంటే గోరువెచ్చని నీళ్ళతో స్నానం చేయండి. రిలాక్స్ అవుతాయి. రిలాక్స్ కావడం వల్ల మనకు మంచి నిద్ర రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఐఎమ్ ఆడిబుల్? Yes, sir. Yes. ఏంటంటే మనకు మొలకెత్తిన విత్తనాలు యూజువల్గా నేను చాలా మందికి సజెస్ట్ చేస్తుందంటే మనకు బెటర్ స్లీప్ రావడానికి మనకు విటమిన్ B6 అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ స్లీప్ పర్ఫెక్ట్గా రావడానికి. ఈ విటమిన్ B6 అనేది మనకు ఎక్కడ దొరుకుతుందంటే మొలకెత్తిన విత్తనాలు కానీ, అంటే పైరిడాక్సిన్, విటమిన్ B6 పైరిడాక్సిన్ కానీ మనకు మొలకెత్తిన విత్తనాల్లో కానీ, తృణధాన్యాల్లో కానీ, లేకపోతే ఈ తొక్క తీయని ఈ వెజిటేబుల్స్లో కానీ చాలా పుష్కలంగా దొరుకుతుంది. సో కాబట్టి మనకు ఎస్పెషల్లీ మంచి నిద్ర రావడానికి విటమిన్ B6 అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. విటమిన్ B6 ఉంటే ఏమవుతుందంటే మన బాడీలో మెలటోనిన్ తయారు చేసే ఒక సైకిల్ అనేది క్రమబద్ధీకరించడం జరుగుతుంది. దానివలన విటమిన్ B6 రోల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేది ప్రజలు గుర్తించారు. రెండవది మనకు చాలా మంది ఏంటంటే ఈ ఆల్కహాల్ ఒక బ్యాడ్ మిస్కన్సెప్షన్ ఏముందంటే ఆల్కహాల్ తీసుకుంటే నిద్ర ప్రశాంతంగా వస్తుంది అనేది ఒక మిస్కన్సెప్షన్ ఉంది. యూజువల్గా మనం ఆల్కహాల్ తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే నిద్ర అనేది ముక్కలుగా వస్తుంది. ఫ్రాగ్మెంటెడ్ స్లీప్ అంటాం. మనకేంటంటే ఇందాక నేను చెప్పాను ఇనిషియేషన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్, అంటే స్లీప్లో కూడా మనకు చాలా ఫేజెస్ ఉంటాయి. NREM ఫేజ్, REM ఫేజ్ అని ఉంటుంది. సో ఈ ఫేజెస్ అనేవి సైకిల్ ప్రకారం క్రమబద్ధీకరంగా జరగాలి అంటే మనకేంటంటే న్యాచురల్ స్లీప్ రావాలి. కానీ చాలా మంది మనం ఆర్టిఫిషియల్గా ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ ఆల్కహాల్ తీసుకోవడం కానీ, సిగరెట్ తీసుకోవడం కానీ ఇలాంటివి చేస్తున్నారు. ఎప్పుడైతే ఆల్కహాల్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇనీషియల్ స్టేజ్లో నిద్ర రావచ్చు, కానీ తర్వాత లేటర్ స్టేజెస్లో ఏమవుతుందంటే వాళ్ళలో స్లీప్ హైజీన్, స్లీప్ సైకిల్ ఫ్రాగ్మెంటెడ్, అంటే ఒక ముక్కల్లా నిద్ర రావడం వల్ల వాళ్ళు పడుకున్నా కానీ మార్నింగ్ లేచిన తర్వాత వాళ్ళకి ప్రశాంతమైన నిద్ర అనిపించకపోవడం అనేది జరుగుతుంది. తర్వాత స్మోకింగ్, చాలా మంది ఏం చేస్తుంటారంటే ఈవినింగ్ కాగానే స్మోక్ చేస్తుంటారు. ఈ స్మోక్ చేసినప్పుడు ఆ నికోటిన్ అనే ఆల్కలాయిడ్ మన యొక్క అవేర్నెస్ సిస్టమ్ని, అంటే మనకి ఇంకా మన నిద్రపోయే టైంలో ఈ నికోటిన్ ఏం చేస్తుంది, స్లీప్ని డిస్టర్బ్ చేస్తుంది. సో కాబట్టి ఈ టొబాకో రిలేటెడ్ ప్రొడక్ట్స్ ఎస్పెషల్లీ సిగరెట్ కానీ, గుట్కా, తంబాకు ఇలాంటివి ఏంటంటే మన యొక్క స్లీప్ సైకిల్ డిస్టర్బ్ చేసి మన స్ట్రెస్ లెవెల్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ట్రై టు అవాయిడ్ దిస్ ఆల్కహాల్, సిగరెట్, గుట్కా, గాంజా, లైక్ కెనాబిస్. సో ఇవి అవాయిడ్ చేయడం వల్ల మన యొక్క స్లీప్ సైకిల్ అనేది రెగ్యులర్గా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది. తర్వాత చాలా మందిలో ఏంటంటే ఈ కోలా డ్రింక్స్, యూజువల్గా మన చాలా మంది సొసైటీలో ఏంటంటే ఈ కాఫీ, కోలా డ్రింక్స్ తీసుకుంటుంటారు. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే అందులో ఉండే కఫైన్ కాస్త ఏమవుతుందంటే మన స్లీప్ సైకిల్ని డిస్టర్బ్ చేయడం వల్ల కూడా స్ట్రెస్ పైన ఇండైరెక్ట్గా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. కాబట్టి ట్రై టు అవాయిడ్ దిస్ ఆల్కహాల్, కాఫీ, కోలా డ్రింక్స్. అండ్ చాలా మంది ఇంకోటి ఏంటంటే డిన్నర్ టైంలో ఈ మసాలా ఐటమ్స్ కూడా, ఎస్పెషల్లీ మనకేంటంటే నాన్ వెజ్ కానీ, మసాలా ఐటమ్స్ కానీ చాలా మంది తీసుకోవడం ద్వారా వాళ్ళ యొక్క ఈ గ్యాస్ట్రోఇంటెస్టైనల్ సిస్టమ్ పైన ఎఫెక్ట్ చేయడం వలన వాళ్ళ స్లీప్ అనేది డిస్టర్బ్ అవుతుంది. సో కాబట్టి ట్రై టు అవాయిడ్ దిస్ మసాలా అండ్ లైక్ స్పైసీ ఐటమ్స్ డ్యూరింగ్ నైట్ టైం. తర్వాత లైట్ మ్యూజిక్. నేను ఎందుకంటే స్ట్రెస్ రిలీవ్ కావడానికి స్ట్రెస్ అండ్ స్లీప్ ఇంప్రూవ్ కావాలంటే మనకు లైట్ మ్యూజిక్, యూజువల్గా చాలా మంది మన మెలోడీ, ఓల్డ్ సాంగ్స్ కానీ లేకపోతే మెలోడీ సాంగ్స్ కానీ వాళ్ళు నచ్చిన మ్యూజిక్ కానీ వినండి. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళలో మంచి బ్రెయిన్ కావాల్సిన రిలాక్సేషన్, ఎండార్ఫిన్స్ కానీ, ఎన్కాఫలిన్స్ కానీ అది రిలీజ్ అవుతుంటాయి. దానివల్ల వాళ్ళలో ఇంకా స్ట్రెస్ అనేది, వాళ్ళ స్ట్రెస్ దూరంగా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో దిస్ స్లీప్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ సెకండ్ థింగ్ డైట్, చాలా మెయిన్గా డైట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో యూజువల్గా నేను చాలా మందికి వచ్చిన వాళ్ళకి మెయిన్గా ఏంటంటే ఈ స్ట్రెస్ గురించి అడుగుతుంటారు. సో మనకు చాలా చిన్న రొటీన్ ఐటమ్సే మనకేంటంటే మనకు రొటీన్గా దొరికే ఫుడ్తోని మనం స్ట్రెస్ని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. ఎస్పెషల్లీ చాలా మందికి తెలియని విషయం ఏంటంటే మా దగ్గరికి వస్తే, యాజ్ ఎ డాక్టర్ దగ్గరికి వస్తే మేము ఇస్తాం ఏంటంటే వీళ్ళకి సెరోటోనిన్ లెవెల్ ఇంప్రూవ్ కావడానికి మేము లైక్ ఈ SSRI అనే డ్రగ్స్ ఇస్తాం. ఈ మెడిసిన్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళలో స్ట్రెస్ తగ్గుతుంది, యాంగ్జైటీ తగ్గుతుంది, కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది. కానీ న్యాచురల్గా మనకేంటంటే ఈ బనానా ఈ బనానాలో మనకు ట్రిప్టోఫైన్ అనే అమైనో యాసిడ్ ఉంటుంది.
యూజువల్గా దానిలో అమైనో యాసిడ్ ఉండడం వల్ల అది కాస్త మన బాడీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత మనకు ఈ సెరటోనిన్గా కన్వర్ట్ కావడము, తర్వాత దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మన యొక్క మూడ్ చేంజెస్, ఎస్పెషల్లీ హ్యాపీనెస్ అనేది పెరుగుతుంది. తర్వాత అందులో ఉండే మెగ్నీషియం అనేది ఏంటంటే మన కండరాలను రిలాక్స్ చేస్తుంది. మజిల్ రిలాక్స్ చేయడం వల్ల ఆ స్ట్రెస్ ఫ్రీ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది ఏర్పడుతుంది. సో దానివల్ల మనకు ఈ బనానా అనేది నేను రొటీన్గా మా పేషెంట్లకు చెప్తుంటాను. సో కాబట్టి ఈ అరటిపండు తీసుకోవడం ఒక మంచి ఆప్షన్. అండ్ పొటాషియం, యూజువల్గా మనలో ఈ అరటిపండులో పొటాషియం లెవెల్ కూడా ఎక్కువ ఉండడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ యొక్క ఈ హైపర్ టెన్షన్, ఎస్పెషల్లీ హైపర్ టెన్సివ్ పేషెంట్స్ కానీ, తర్వాత లైక్ స్ట్రెస్ పేషెంట్స్లో కానీ మంచి రిలాక్సేషన్ అనేది వస్తుంది. తర్వాత గ్లూకోజ్, మనకు చాలా మంది చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే, నేను చాలా మంది స్కూళ్ళల్లో కానీ ఎంప్లాయీస్ కానీ వాళ్ళు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయరు. చాలా మంది ఏంటంటే వాళ్ళు హడావుడిలో మార్నింగ్ టైంలో కాలేజ్ కానీ, స్కూల్స్ కానీ, ఎంప్లాయీస్ కానీ, ఆఫీస్ కానీ వెళ్ళిపోతుంటారు. ఆ టైంలో వాళ్ళు సఫిషియెంట్గా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయకపోవడం వల్ల ఆ గ్లూకోజ్ లెవెల్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. తక్కువ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి అటెన్షన్ కానీ, కాన్సన్ట్రేషన్ కానీ, హయ్యర్ ఇంటెలెక్చువల్ ఫంక్షన్స్ కానీ సరిగా వర్క్ చేయవు. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు చికాకు పడడము, స్ట్రెస్ ఫీల్ కావడం జరుగుతుంది. సో కాబట్టి నేను సైకియాట్రిస్ట్గా నేను ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటంటే మార్నింగ్ కంపల్సరీ అట్లీస్ట్ ఎనీ యాజ్ స్టూడెంట్ కానీ, వర్క్ చేసే వాళ్ళు కానీ ఒక బ్రేక్ఫాస్ట్ లైక్ బిస్కెట్స్ కానీ, అంటే ఫుడ్ ఇంట్లో వాళ్ళు బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్రిపేర్ కాలేదంటే ఫుడ్ కానీ, లేకపోతే బనానాస్ కానీ 1 or 2 బనానాస్ తీసుకోవడం కానీ, లేకపోతే బ్రేక్ఫాస్ట్ తీసుకోవడం, లేకపోతే బిస్కెట్స్ కానీ 1 గ్లాస్ ఆఫ్ మిల్క్ కానీ తీసుకుంటే మనకు బ్రెయిన్కు కావాల్సిన గ్లూకోజ్ అనేది సరైన టైంలో అందుతుంది. ఒక విషయం ఏంటంటే మనం 20% ఆఫ్ ద గ్లూకోజ్ మన బ్రెయిన్ వాడుకుంటుంది. మనం ఒకవేళ 100 grams గ్లూకోజ్ తీసుకున్నామంటే అందులో 20 grams ఆఫ్ గ్లూకోజ్ మన బ్రెయినే వాడుకుంటుంది. ఎప్పుడైతే మన గ్లూకోజ్ సఫిషియెంట్ అందకపోయినప్పుడు కూడా మన స్ట్రెస్ ఫీల్ అవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి సో స్ట్రెస్ తగ్గాలంటే డైట్లో మనకు సఫిషియెంట్గా మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అనేది చేయాలి. అండ్ సెకండ్ థింగ్, విటమిన్ B12. మనకి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సినారియోలు ఏంటంటే రీసెర్చ్ ఏం చెప్తుందంటే విటమిన్ B12 చాలా మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ చూపిస్తుంది. ఎందుకంటే మన న్యూరాన్స్ మైలినేషన్ కానీ, లేకపోతే న్యూరాన్స్లో స్ట్రెస్ తట్టుకోవాలన్నా కానీ మనకి ఏంటంటే విటమిన్ B12 అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో కాబట్టి చాలా మంది వెజిటేరియన్స్ ఏంటంటే వాళ్ళు నా వెజిటేరియన్స్లో ఈ విటమిన్ B12 డెఫిషియన్సీ అనేది చాలా చూస్తున్నాం. సో కాబట్టి విటమిన్ B12 సప్లిమెంట్ తీసుకోవడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే మనకు యాంటీ స్ట్రెస్ని తట్టుకోవడానికి మనకు దోహదపడుతుంది. తర్వాత విటమిన్ డి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. రీసెంట్గా ఏంటంటే మన యొక్క రీసెర్చ్లో ఏం చెప్తుందంటే విటమిన్ డి మల్టీ రోల్ ఉంది. యాక్చువల్గా మీరు చూడండి చాలా కేసెస్లో ఇప్పుడు డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు విటమిన్ డి అనేది అంటే చాలా మంది ఏమనుకుంటే ఓన్లీ ఆర్థోపెడిషియన్స్, జనరల్ ఫిజిషియన్సే ఈ విటమిన్ డి సజెస్ట్ చేస్తున్నారు అనుకుంటా. కానీ మేము మా పేషెంట్స్కి స్ట్రెస్ బస్టర్గా మేము విటమిన్ డి సప్లిమెంట్ తీసుకోమని మేము సజెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే విటమిన్ డి ఏంటంటే మన యొక్క న్యూరాన్స్ యాక్టివ్ కావడానికి కానీ, మన యొక్క స్ట్రెస్ తట్టుకోవడానికి కానీ విటమిన్ డి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. సో కాబట్టి నేను యాజ్ అ ఫ్రీగా యాక్చువల్గా మీరు మెడికేషన్ తీసుకోమని చెప్పట్లేదు. మార్నింగ్ ఒక అరగంట మీరు ఎండలో ఉండండి. యూజువల్గా మార్నింగ్ 7 to 8 కానీ 8 to 9 కానీ ఆ టైంలో మనకు ఈ సన్ రైస్ మన మీద పడ్డప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది మన చర్మం మీద పడ్డప్పుడు మన యొక్క కొలెస్ట్రాల్ కాస్త అది విటమిన్ డిగా మారి మన యొక్క స్ట్రెస్ని తగ్గించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. తర్వాత లేజినెస్ తగ్గుతుంది. కొద్దిగా ఈ లైట్ థెరపీ యూజువల్గా సూర్యకిరణాలు మన పడ్డప్పుడు, ఈ సన్ రైస్ మన పడ్డప్పుడు మనలో యాక్టివ్నెస్ పెరిగి ఈ డిప్రెషన్ రాకుండా స్ట్రెస్ని నివారించడానికి తోడ్పడుతుంది. తర్వాత వాటర్, చాలా మంది చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే నేను కాలేజీలో కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ చాలా మంది ఇంటరాక్ట్ అవుతుంటాను. వాళ్ళు ఏమంటుంటారంటే స్కూళ్ళల్లో ఎస్పెషల్లీ గర్ల్స్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ వాటర్ తీసుకోరు చాలా మంది. సో దానివల్ల ఏమైనా యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడంతో పాటు వాళ్ళలో ఏంటంటే ఈ యూజువల్ స్ట్రెస్ అనేది ఎక్కువ చూస్తున్నాం. ఎప్పుడైతే మన హైడ్రేషన్, మన బాడీలో సెల్స్కి హైడ్రేషన్ మెయింటైన్ అవుతుందో స్ట్రెస్ బస్టర్గా వర్క్ చేస్తుంది. కాబట్టి హెల్తీ పర్సన్ కంపల్సరీ స్ట్రెస్ తగ్గాలంటే అట్లీస్ట్ 5 to 6 liters వాటర్ తాగేటట్టు ఎంకరేజ్ చేయాలి. అండ్ మన విటమిన్ సి, చాలా మంది ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు విటమిన్ సి ఇంపార్టెన్స్ మన కోవిడ్ టైంలో మనం చూసాం. ఈ విటమిన్ సి ఏంటంటే యాంటీ ఆక్సిడెంట్గా వర్క్ చేస్తుంది. సో మన స్ట్రెస్ తగ్గిస్తుంది, యాంటీ ఆక్సిడెంట్ వర్క్ చేస్తుంది, మన యొక్క ఇమ్యూనిటీ లెవెల్ పెంచుతుంది. ఇమ్యూనిటీ పెరిగినప్పుడు మనం డిజార్డర్స్కు అంటే మనకు ఇన్ఫెక్షన్స్ దూరంగా ఉంటాం. సో లైఫ్ అనేది చాలా కంఫర్ట్గా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఫోలిక్ యాసిడ్, చాలా మంది మనము రీసెర్చ్ ఏం చెప్తుందంటే ఫోలిక్ యాసిడ్ అనేది మన న్యూరాన్స్ యాక్టివ్నెస్గా ఉంటుంది, స్ట్రెస్ తగ్గిస్తుంది. సో ఇండైరెక్ట్గా ఫోలిక్ యాసిడ్ ఇస్ ఏ యాంటీ స్ట్రెస్ విటమిన్. సో కాబట్టి మనకు చాలా మంది మనం ఎంకరేజ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే లీఫీ వెజిటబుల్స్ని రెగ్యులర్ తీసుకోమని చెప్పాలి. లీఫీ వెజిటబుల్స్ కానీ లేకపోతే మంచి గ్రీన్ ఉన్న ఈ వెజిటబుల్స్ కానీ తీసుకుంటే ఏమవుతుంటే అందులో ఫోలిక్ యాసిడ్ అనేది ఏంటంటే మన న్యూరాన్స్ యాక్టివ్గా ఉండేటట్టు అండ్ చలాకీగా ఉండేటట్టు మనకు చేస్తుంది. కాబట్టి సో వీ హ్యావ్ టు ఎంకరేజ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ డైట్. అండ్
చాలా మంది ఏంటంటే మనకు ప్రోటీన్ కూడా స్ట్రెస్ తట్టుకోవాలంటే ప్రోటీన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రోటీన్ అనేది మనం చాలా మంది నెగ్లెక్ట్ చేస్తుంటాం. ఎందుకంటే ప్రోటీన్ అనేది ఉంటే ఏమవుతుందంటే మన యొక్క స్ట్రెస్ ఎస్పెషల్లీ మనకు బిల్డింగ్ బ్లాక్స్, ఎందుకంటే మనకు ప్రోటీన్స్ అనేది సఫిషియెంట్గా ఉన్నట్లయితే మనం ఎగ్ కానీ లేకపోతే ఫిష్ కానీ ఇందులో విటమిన్స్తో పాటు ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసినట్టు విటమిన్ B12 అండ్ విటమిన్ డి అండ్ ప్రోటీన్స్ ఇవన్నీ మనకు స్ట్రెస్ తగ్గిస్తుంటాయి. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే మనకు డ్రై ఫ్రూట్స్ ఎస్పెషల్లీ ఈ ఒమేగా ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఎక్కువ ఉన్న డ్రై ఫ్రూట్స్ తీసుకుంటే కూడా స్ట్రెస్ అనేది తగ్గుతుంది. ఎస్పెషల్లీ ఆక్రోట్స్ కానీ లైక్ బాదామ్స్ అండ్ ఇలాంటి వాటిలో మనకు రిచ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఒమేగా ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి. మనం ఈ మధ్యన చాలా మంది మనకు పంప్కిన్ సీడ్స్ లైక్ గుమ్మడి గింజలు మనం చాలా మంది చూస్తున్నాం. దాంట్లో కూడా మనకు ఒమేగా ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేవి పుష్కలంగా లభిస్తుంటాయి. కాబట్టి ఈ జింక్ అండ్ ఇలాంటివి తీసుకోవడం ద్వారా మనం స్ట్రెస్ అనేది మనము కంట్రోల్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అంతేకాకుండా లైక్ మనము డైట్లో చాలా మంది ఏంటంటే ఈ జంక్ ఫుడ్స్ తీసుకుంటుంటారు. నేను అదే మనం ఏంటంటే బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఈ పిజ్జాస్, బర్గర్స్, లైక్ పేస్ట్రీస్, చాక్లెట్స్, తర్వాత కోలా డ్రింక్స్ ఇవన్నిటి వల్ల ఏమవుతుందంటే నాన్ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్. ఎందుకంటే ఈ నాన్ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ అనేది బాడీలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇండైరెక్ట్ గా మనకి ఏంటంటే బాడీ మెటబాలిజం దెబ్బతినడం ద్వారా చాలా మంది స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతున్నారు. సో కాబట్టి ట్రై టు అవాయిడ్ దిస్ జంక్ ఫుడ్స్ అండ్ లైక్ ఈ కోలా డ్రింక్స్ అండ్ మసాలా ఐటమ్స్ అండ్ ఈ పిజ్జా, పేస్ట్రీస్, బర్గర్స్ ఇవి అవాయిడ్ చేస్తే చాలా బాగుంటుందని నా సజెషన్. అండ్ ఎక్సర్సైజ్, ఇంకోటి ఏంటంటే ఎక్సర్సైజ్ చాలా మంది ఏంటంటే మనకు ఐఎమ్ ఆడిబుల్? Yes sir, clearly audible. Audible sir. And exercise, I would like to advise exercise to relieve stress, especially Jacobson muscle relaxation techniques. యూజువల్గా ఎక్సర్సైజ్ అనేది చాలా మెయిన్గా స్ట్రెస్ బస్టర్గా మా రెగ్యులర్గా వచ్చే పేషెంట్స్కు లైక్ జాకబ్సన్ మజిల్ రిలాక్సేషన్ టెక్నిక్స్ అండ్ లైక్ ఈ ఎక్సర్సైజ్ స్మాల్ ఎక్సర్సైజ్ నేను సజెస్ట్ చేస్తుంటాను. సో చాలా మంది ఏంటంటే సార్ ఎక్సర్సైజ్కు అసలు స్ట్రెస్ సంబంధం ఏంటి అంటుంటారు. సో ఎప్పుడైతే మనం ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు ఎస్పెషల్లీ మన మజిల్ ఫైబర్ స్ట్రెచ్ అయినప్పుడు మనకు ఒక రిలాక్సేషన్ వస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు చాలా మంది మనం చూస్తుంటాం జిమ్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ లేదా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు కానీ మనము చేసిన తర్వాత మనకు ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీ లైక్ ఒక హ్యాపీనెస్ అనేది వస్తుంది. ఎప్పుడైతే మనకి ఈ ఎక్సర్సైజ్ తర్వాత ఈ సెరటోనిన్ కానీ డోపమైన్ కానీ అండ్ లైక్ ఈ ఎండార్ఫిన్స్ కానీ ఎన్కెఫలిన్స్ కానీ రిలీజ్ అయినప్పుడు మన బాడీలో ఒక రిలాక్సేషన్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. దానివల్ల స్ట్రెస్ని మనం తట్టుకోగలుగుతాం. మీరు చూడండి చాలా మంది మార్నింగ్ ఒక అరగంట కానీ 1 hour వాక్ చేసిన వాళ్ళలో స్ట్రెస్ అని రావడం అనేది చాలా తక్కువ. వాళ్ళలో హైపర్ టెన్షన్ కానీ డయాబెటీస్ కానీ హార్ట్ డిజార్డర్స్ కానీ ఈ IBS కానీ ఇలాంటివి చాలా తక్కువ ఉంటాయి. సో కాబట్టి ఎస్పెషల్లీ మనము మార్నింగ్ ఎనీ ఎక్సర్సైజ్ లైక్ ఏరోబిక్స్ ఆర్ వాకింగ్ ఆర్ జిమ్ స్విమ్మింగ్ ఎనీథింగ్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మన యొక్క బాడీలో ఒక టైప్ ఆఫ్ రిలాక్సేషన్ డెవలప్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఎండార్ఫిన్స్ ఎన్కాఫ్లిన్స్ మనం నవ్వినప్పుడు మనకు మన దగ్గర లాఫింగ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ బికాజ్ ఎందుకంటే మనం నవ్వినప్పుడు చూడండి చాలా మందిలో స్ట్రెస్ రిలీవ్ అవుతుంది. సో మన కండరాలు కానీ మన మజిల్స్ కానీ రిలాక్స్ అవుతాయి. సో దానివల్ల ఆ టైంలో ఏమవుతుందంటే మనకు ఎండార్ఫిన్స్ ఎన్కాఫ్లిన్స్ అనే కొన్ని న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ కొన్ని న్యూరోపెప్టైడ్స్ రిలీజ్ అవుతాయి. రిలీజ్ అయినప్పుడు ఏంటంటే ఒక బాడీలో ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీ డెవలప్ అవుతుంది, వాళ్ళలో ఒక హ్యాపీనెస్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. మనము మన చిన్న స్ట్రెస్ని కూడా తట్టుకోగలుగుతాం. సో కాబట్టి I would like to suggest exercise daily at least half an hour to 1 hour exercise చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. అండ్ రిలేషన్స్ యూజువల్గా ఫ్యామిలీ రిలేషన్స్ మేము చూస్తుంది ఏంటంటే ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో ఏంటంటే ఫ్యామిలీ రిలేషన్స్ అనేవి చాలా డిస్టర్బ్ ఉంటున్నాయి. ఎందుకంటే రొటీన్గా డే టు డే ప్రాక్టీస్లో మేము చూస్తున్నాము ఫ్యామిలీ డిస్టర్బెన్స్. ఎలాగంటే ఇంతకుముందు ఏంటంటే జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ ఉండేవి. సో దానివల్ల ఏంటంటే ఏదైనా స్ట్రెస్ వచ్చినప్పుడు కానీ లేకపోతే ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు షేర్ చేసుకునేవాళ్ళు. ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో చాలా మంది ఏంటంటే వాళ్ళ స్ట్రెస్ ఫీల్ అయినప్పుడు వాళ్ళ యొక్క స్ట్రెస్ని కానీ వాళ్ళ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ కానీ వినేవాళ్ళు లేరు. ఎందుకంటే న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ అయిపోయినాయి. తర్వాత ఎవరు కూడా వాళ్ళ యొక్క బాధను చెప్పుకుందామంటే ఒక పర్సన్ అనేది దొరకడం లేదు. సో అప్పుడు చెప్పినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళలో స్ట్రెస్ అనేది ఇంకా పెరుగుతుంది. సో కాబట్టి నేను అన్ని సజెస్ట్ చేసినంటే వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ఫ్యామిలీ రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడైనా మనకు స్ట్రెస్ వచ్చినప్పుడు మన ప్రాబ్లమ్స్ని మనము ఎక్స్ప్రెస్ చేసినప్పుడు కెథార్సిస్ అంటాం. యూజువల్గా సైకియాట్రిక్ లాంగ్వేజ్లో కెథార్సిస్ మన యొక్క కౌన్సిలింగ్లో కూడా చాలా మంది డాక్టర్ దగ్గరికి వచ్చి వాళ్ళు ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకున్నప్పుడు డాక్టర్ చెప్పకపోయినా కానీ డాక్టర్ దగ్గరికి వచ్చి ఎక్స్ప్రెస్ చేయగానే వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ బాధను కొందరు ఏడ్ చేస్తుంటారు, కొందరు షేర్ చేసుకున్నప్పుడు వాళ్ళ యొక్క రిలాక్సేషన్ అంటే వాళ్ళలో రిలాక్సేషన్ పెరుగుతుంది. సో అది కూడా వన్ ఆఫ్ ద స్ట్రెస్ టెక్నిక్.
సో కాబట్టి మనం ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్యామిలీ రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఫ్యామిలీ రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేయడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే మనకి ఎప్పుడైనా అవసరం వచ్చినప్పుడు మనకు ఫ్రెండ్ అనేది ఉండాలి, లేకపోతే మన ఫ్యామిలీ మెంబర్ అనేది ఉండాలి, వాళ్ళతో క్లోజ్గా ఓపెన్గా షేర్ చేసుకునే వాళ్ళు ఉండడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే మన స్ట్రెస్ అనేది మ్యాక్సిమం తగ్గించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. చాలా మంది ఇప్పుడు మేము చూస్తున్నాము, ఇప్పుడు చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఎస్పెషల్లీ మా దగ్గరికి కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ వస్తున్నారు. వాళ్ళు ఏంటంటే పొద్దున్న నుండి నైట్ వరకు ఇంటర్నెట్లో ఉండడం ద్వారా వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క ఫ్యామిలీ రిలేషన్స్ తగ్గిపోతున్నాయి, ఫ్రెండ్స్ తగ్గిపోతున్నారు. పిల్లల్లో కూడా బయట మొబైల్ గేమ్ అడిక్షన్ అయిపోయి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ వలన వాళ్ళ యొక్క ఇన్నర్ ఫీలింగ్స్ కానీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోలేక చాలా మంది పిల్లలు స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతున్నారు. సో కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్యామిలీ రిలేషన్స్. ఇట్ విల్ డిక్రీజ్ అవర్ స్ట్రెస్ లెవెల్స్. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద రిలాక్సేషన్ టెక్నిక్. అండ్ సోషల్ మీడియా అండ్ ఇంటర్నెట్ అడిక్షన్. సో చాలా మందిలో ఏంటంటే మనకు సోషల్ మీడియా అండ్ ఇంటర్నెట్ అడిక్షన్ అనేది ఒక చాలా డేంజరస్ అయిపోయింది. ఎందుకంటే మేము రొటీన్గా చూస్తున్న దాంట్లో చాలా మంది పిల్లలు ఈ బ్లూ వేల్ గేమ్ అని, తర్వాత పబ్జీ గేమ్ అని, తర్వాత ఈ డ్రగ్ అడిక్షన్ కానీ, తర్వాత ఇంటర్నెట్ అడిక్షన్ వల్ల చాలా మంది సఫర్ అవుతున్నారు. సో వాళ్ళు ఏంటంటే ఇంటర్నెట్ వలన చాలా మందిలో ఏంటంటే స్లీప్ సైకిల్ డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది, అన్నెసెసరీ థింగ్స్ అనేది పిల్లల్లో వాళ్ళ యొక్క బిహేవియర్ని చేంజ్ చేస్తుంది, క్రిమినల్ బిహేవియర్. చాలా మంది ఏంటంటే పిల్లలు ఈ ఇంటర్నెట్ వలన వాళ్ళు క్రిమినల్ బిహేవియర్ అంటే వాళ్ళు అదే నిజమేమో అనుకొని వాళ్ళు చాలా మంది పిల్లలు స్ట్రెస్ కావడము, ఫ్యామిలీ మెంబర్ ఎస్పెషల్లీ సీరియల్స్ నేను చూస్తున్న దాంట్లో చాలా మంది ఏంటంటే ఈ సీరియల్స్ కానీ సినిమాస్ కానీ సీరియల్స్ కానీ, సో ఈ సోషల్ మీడియా కానీ వాళ్ళలో వన్ ఆఫ్ ద స్ట్రెస్ క్రియేట్ చేస్తుంది. సో ట్రై టు అవాయిడ్ దిస్ క్రిమినల్ టైప్ ఆఫ్ సీరియల్స్ ఆర్ మూవీస్ ఆర్ unnecessarily, I mean try to avoid bad things. So social media, especially WhatsApp and internet addiction అనేది చాలా కేసెస్ చూస్తున్నాం. ఒక ఒక అడిక్షన్ లాగా అయిపోయింది చాలా కేసెస్లో. ఈ అడిక్షన్ కావడం వల్ల ఏమైందంటే వాళ్ళ చాలా మందిలో ఈ సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్, ఎస్పెషల్లీ స్లీప్ డిస్టర్బెన్సెస్, అబ్సెసివ్ కంపల్సివ్ డిజార్డర్స్, యాంగ్జైటీ, డిప్రెషన్ అండ్ సూసైడల్ టెండెన్సీస్ అండ్ డ్రగ్ అడిక్షన్ కానీ అండ్ డిసోసియేటివ్ డిజార్డర్స్ కానీ ఇలాంటివి ఎక్కువ మేము చూస్తున్నాం. సో కాబట్టి ట్రై టు అవాయిడ్ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్టర్ 10 తర్వాత అవాయిడ్ చేయడం ఒక వన్ ఆఫ్ ద ఆప్షన్. అండ్ సో అదర్ థింగ్స్ ఏంటంటే డ్రగ్స్, ఎస్పెషల్లీ మనకేంటంటే చాలా మందిలో ఒక మిస్కన్సెప్షన్ ఉంది, సైకియాట్రిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళాలన్నా, సైకాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళాలన్నా వాళ్ళు ఏదో సజెస్ట్ చేస్తారనేది ఒక మిస్కన్సెప్షన్ ఉంది. సో ట్రై టు కన్సల్ట్. మీరు ఏంటంటే ఎప్పుడైనా మీకు హెల్త్ బాగాలేనప్పుడు, మీ యొక్క మనసులో స్ట్రెస్ ఫీల్ అయినప్పుడు చాలా మంది ఏంటంటే అక్కడికి వెళ్తే ఏదో స్టిగ్మా, మేమేదో మాకేదో సైకియాట్రిక్ ప్రాబ్లం ఉందనుకుంటారని చాలా మంది డాక్టర్ దగ్గర కలవడానికి అవాయిడ్ చేసేసి జనరల్ ఫిజిషియన్స్ దగ్గరికి వెళ్ళడము, లేకపోతే డిఫరెంట్ డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళడం చూస్తున్నాం. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే డిజార్డర్ అనేది ఎర్లీ స్టేజ్లో ఐడెంటిఫై కాకపోవడం వల్ల చాలా కేసెస్లో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు మేము చూస్తున్నాం రొటీన్గా ఇరిటబుల్ బowel సిండ్రోమ్ అండ్ మైగ్రేన్ హెడేక్స్ అండ్ హార్ట్ డిజార్డర్స్, హైపర్ టెన్షన్, డయాబెటీస్ ఇలాంటి ఈ క్రానిక్ కేసెస్లో ఇనిషియల్ స్టేజ్లో సైకాట్రిస్ట్ కలిస్తే వాళ్ళలో ఏమవుతుందంటే మొగ్గ దశలోనే మనము వాళ్ళని ట్రీట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇంకోటి ఏంటంటే చాలా మంది అవాయిడ్ చేసేది ఏంటంటే మన బిజీ షెడ్యూల్లో లీజర్స్ మనకి అట్లీస్ట్ మనకు లీజర్ పీరియడ్ అనేది చాలా మంది తక్కువగా చూస్తున్నాం. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఫ్యామిలీతో స్పెండ్ అంటే రొటీన్ బిజీ షెడ్యూల్లో హాలిడేస్ వెళ్ళకపోవడము, లేకపోతే ఏంటంటే మన యొక్క ప్రకృతిని ఎంజాయ్ చేయలేకపోవడము, తర్వాత పెట్స్ మెయిన్గా యూజువల్గా మన ఇంట్లో ఈ పెట్స్ కానీ యూజువల్గా ఈ డాగ్స్ కానీ పెట్స్ కానీ ఇవి కూడా వన్ ఆఫ్ ద స్ట్రెస్ బస్టర్స్. సో మా దగ్గరకు వచ్చే పేషెంట్ చాలా మంది చెప్తారు పిల్లలతో గడపండి, తర్వాత యానిమల్స్తో గడపండి, లేదా మంచి ప్రకృతిలో గడపండి, మంచి లీజర్స్ హాలిడేస్కి వెళ్ళండి. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు ఒక రీజ్యూనేట్ అయింది, మన సెల్స్ కూడా రీజ్యూనేట్ అయ్యి మన స్ట్రెస్ హార్మోన్స్ తగ్గుతాయి అండ్ స్ట్రెస్ రిలాక్సేషన్గా వర్క్ చేస్తుంది. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మన యొక్క వర్క్ పర్ఫార్మెన్స్ పెరుగుతుంది. మనకు మెయిన్గా డిజార్డర్స్, ఎస్పెషల్లీ లైక్ క్రానిక్ డిజార్డర్స్, లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్స్ అనేవి రాకుండా మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇంకోటి ఏంటంటే మేము సూసైడ్ రేట్స్ చాలా చూస్తున్నాం. చాలా మందికి ఏంటంటే స్ట్రెస్లో వాళ్ళ ఇంపల్సివ్ బిహేవియర్ చాలా మందిలో చూస్తున్నాం. క్షణికావేశం లోన్ అయిపోయి చాలా మంది యూత్ మీరు చూడండి మనకు రొటీన్గా పేపర్లో చూస్తున్నాం. తర్వాత జస్ట్ చాలా మంది ఏంటంటే చిన్న విషయానికి సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేయడము, తర్వాత చిన్న ఇష్యూస్కే మనస్తాపం చెందడము, తర్వాత వాళ్ళు డిప్రెషన్ గురి కావడం చూస్తున్నాం. సో అట్లీస్ట్ మేము ఏంటంటే మనం అందరం ఏంటంటే యూజువల్గా సొసైటీలో మన ఇలాంటి వాళ్ళని గమనించాలి. చాలా మంది మనం చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే వాడు ఎవడో బాధపడుతుంటే మనకేంటి, వాడు
ఇలాంటి థాట్స్ వస్తుంటే మనకేంటి అనేది కాకుండా మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. యూజువల్గా ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ వార్నింగ్ సైన్స్ ఉంటాయి. మనకి ఏంటంటే స్ట్రెస్ ఉన్నప్పుడు వార్నింగ్ సైన్స్ ఉంటాయి. కొందరు ఆ సూసైడ్ టెండెన్సీలో వాడు నెట్లో ఈ ఏది ఈజీ టెక్నిక్స్ ఆఫ్ సూసైడ్స్ ఇట్లా సెర్చ్ చేస్తుంటారు. లేకపోతే గన్తో కాల్చుకుంటే బాగుంటుందా, పురుగుల మందు తాగుతుంటే బాగుంటుందా, అది పెస్టిసైడ్స్ తీసుకుంటే బాగుంటుందా, ఇలాంటివి చూస్తుంటారు. సో మనం అలాంటి వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేసి ఇమీడియట్గా సైకియాట్రిస్ట్ దగ్గర తీసుకెళ్లే విధంగా మోటివేట్ చేయాలి. తర్వాత ఇలాంటి వాళ్ళకి మనం ఒక సజెషన్, ఎవరికైనా మనం యూజువల్గా ఇలాంటి వాళ్ళు ఇట్లాంటి స్ట్రెస్ ఫీల్ అయినప్పుడు ఒక వైట్ పేపర్ తీసుకొని వాళ్ళ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని నోట్ చేసుకొని అందులో ప్రాబ్లమ్స్ ఎన్ని వాళ్ళు సాల్వ్ చేయగలుగుతారో మనం ఒకసారి మనం వాళ్ళకి సజెస్ట్ చేయాలి. చేసినప్పుడు యూజువల్గా చాలా చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వాళ్ళు ఒక ఫ్రెండ్తో కానీ, ఒక ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్తో కానీ, లేకపోతే ఒక డాక్టర్తో డిస్కస్ చేసినప్పుడు 2-3 ప్రాబ్లమ్స్ అక్కడే సాల్వ్ అయిపోతాయి. సో వాళ్ళలో కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది. తర్వాత వాళ్ళు స్ట్రెస్ ఫీల్ అయినప్పుడు వాళ్ళ యొక్క ఓల్డ్ మెమరీస్, యూజువల్గా మేము సజెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే మన ఓల్డ్ మెమరీస్ ఉంటాయి, పాజిటివ్ మెమరీస్ ఉంటాయి, మంచి మనం అవార్డ్స్ తీసుకుంటాము, లేకపోతే మన ఫ్యామిలీ తో గడిపిన సందర్భాలు ఉంటాయి, ఫోటో ఆల్బమ్స్ ఉంటాయి. సో ఒకసారి మనం తిరిగేసినట్లయితే ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు చూసినప్పుడు నేను ఆ టైంలో ఇంత హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తాను, ఇప్పుడు ఎందుకు చేయకూడదు అనే ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీ వాళ్ళలో డెవలప్ అయ్యి వాళ్ళు ఇట్లాంటి సూసైడ్ థాట్స్ అనేది స్టాప్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ మోర్ ఓవర్ సైకియాట్రిస్ట్ కలవండి. ఇలాంటి ఏంటంటే కలిస్తే ఏదో స్టిగ్మా అనేది ఇప్పటికి కూడా చాలా మందిలో ఉంది, కానీ చాలా అంటే ఇప్పుడు మనలో చాలా మందిలో అవేర్నెస్ వచ్చింది. సో ఆన్ దిస్ అకేషన్ ఆఫ్ మెంటల్ హెల్త్ అవేర్నెస్ వీక్ I would like to suggest I would like to suggest mental health is also important. Thank you very much. Thank you very much for giving this opportunity, especially Mabula Srinivas garu and the team. Thank you very much for giving this opportunity. Thank you, sir. Thank you for your wonderful presentation. చాలా ఈజీగా అర్థమయ్యే భాషలో అందరికీ స్పష్టంగా అడగాల్సిన ప్రశ్నలకు చాలా వాటికి సమాధానం దొరికింది మాకు. అయితే ఇంకొక ఎవరైనా మీరు ప్రశ్నలు అడగాలనుకుంటే దయచేసి మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకొని అడగచ్చు. అనదర్ 10-15 minutes మీరు ప్రశ్నలు అడిగితే సమాధానం చెప్తారు. సరే, ఇప్పుడు జనరల్ గా యాంగ్జైటీ వచ్చినప్పుడు ఇరిటేబుల్ బౌల్ సిండ్రోమ్, తర్వాత హార్ట్ పాల్పిటేషన్, హార్ట్ బీటింగ్ పెరగడం అనేది సాధారణంగా చూస్తుంటాం. సో అది కన్సిస్టెంట్ గా చాలా రోజులు ఉంటే మనం స్ట్రెస్ అనుకోవాలా, లేకపోతే ఎన్ని రోజులు ఉంటే దాన్ని మనం స్ట్రెస్ దానికి మెడికల్ హెల్ప్ కావాలనే సందర్భం ఎప్పుడు వస్తుంది? యూజువల్ గా మనకు ఇంటర్నేషనల్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ డిజార్డర్స్ ప్రకారం ఏంటంటే మనకు మోర్ దెన్ 15 days, యూజువల్ గా ఏంటంటే లెస్ దాన్ 15 days చాలా మందిలో స్ట్రెస్ సింప్టమ్స్ వస్తాయి, దానికి పెద్ద వరికి అనవసరం లేదు. మోర్ దాన్ 15 days, యూజువల్ గా 15 days తర్వాత కూడా వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ స్టైల్ డిస్టర్బ్ కావడం అలాంటి ఉన్నప్పుడు మనం స్ట్రెస్ గా ఫీల్ కావాలి. అప్పుడు డాక్టర్ అంటే అప్పుడు వాళ్ళు స్ట్రెస్ గా ఇలాంటి లైక్ ఇందాక నేను చెప్పినట్టు యాంగ్జైటీ కానీ, లైక్ ఫియర్ఫుల్నెస్, పాల్పిటేషన్, స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు స్ట్రెస్ గా ఐడెంటిఫై చేయాలి. అండ్ మీరు అన్నట్టు ఇరిటబుల్ బౌల్ సిండ్రోమ్ చాలా మంది ఏంటంటే తెలియని విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు నా దగ్గర చాలా మంది ఇప్పుడు గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజిస్ట్ కలుస్తుంటారు. చాలా మంది ఏంటంటే వాళ్ళు నిజంగానే ఆ స్ట్రెస్ వలన వస్తుంది అని వాళ్ళకి డాక్టర్ చెప్పినా కానీ, ఈవెన్ చాలా మంది గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజిస్ట్ చెప్పినా కానీ వాళ్ళు ఏమంటుంటారంటే లేదు సార్ నాకు ఇది లైక్ లో ఏదో అసిడిటీ వలన గ్యాస్ట్రైటిస్ వలన వస్తుంది అంటుంటారు. చాలా మందికి ఏంటంటే మేము ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్, మా దగ్గర ఒక లైక్ ఒక ఎంప్లాయీ ఏంటంటే ఆయన చాలా యాక్చువల్ టీచర్, ఆయన చాలా రోజుల నుంచి ఇరిటబుల్ బౌల్ సిండ్రోమ్ తో బాధపడుతున్నాడు. ఆల్మోస్ట్ హైదరాబాద్ అండ్ మల్టిపుల్ డాక్టర్స్ ని కన్సల్ట్ చేశారు. కాకపోతే డాక్టర్స్ ఎనీ టైమ్ సజెస్ట్ చేశారు మీరు ఒక సైకియాట్రిస్ట్ కలవాలి. అయితే చివరికి లాస్ట్ కానీ ఆప్షన్ లేక ఒకసారి కలవడం జరిగింది. కలిసిన తర్వాత మేము జస్ట్ ఈ SSRI ఒక స్ట్రెస్ బస్టర్స్ అది SSRI టాబ్లెట్ లో డోస్ లో స్టార్ట్ చేసిన వెంటనే డ్రాస్టిక్ ఇంప్రూవ్మెంట్. ఎందుకంటే ఈవెన్ ఆయన 3-4 years సఫర్ అవుతున్న ప్రాబ్లం ఒక 1 month లో క్యూర్ అయ్యేసరికి ఆయన చాలా సార్ నేను ఇన్ని రోజులు సఫర్ అయ్యాను సార్, ముందే కలిసి ఉంటే బాగుండేది, నాకు స్టిగ్మా వలన నేను డాక్టర్ని కలవడం వల్ల ఏదో ఇబ్బంది అయిపోతుంది అనుకుని రాలేదు, కానీ చాలా రిలీవ్ అయింది సార్ అని చెప్పి. అంటే ఇలాంటి స్ట్రెస్ వలన ఇరిటబుల్ బౌల్ సిండ్రోమ్ అనేది రెగ్యులర్ గా చూస్తున్నాం. సో దీనికి మనము సైకియాట్రిక్ డాక్టర్ హెల్ప్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇంకొకటి, చాలా మంది సైకియాట్రిస్ట్ దగ్గరికి రాకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే ఒకసారి సైకియాట్రీ మెడిసిన్ తీసుకున్న తర్వాత అది లైఫ్ లాంగ్ వాడాలనేమో, దానిపైన అంటే దానికి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ చాలా ఉంటాయేమో అనేటువంటి ఒక అపోహ ఉంది సార్. దాని గురించి కొంచెం వివరించండి. యూజువల్గా ఏంటంటే డ్రగ్స్ వలన చాలా మందిలో మనకు చాలా మందిలో ఏంటంటే ఈ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయని చాలా మందిలో. ఈవెన్ దో మనకు క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మనకి ఏంటంటే సొసైటీలో ఇప్పుడు ఎనీ డ్రగ్స్, మనం ఇప్పుడు ఫుడ్ కానీ లేకపోతే ఈవెన్ ఎనీ ఐటమ్స్ కానీ మనం ఒక మితిమీరి లెవెల్ తీసుకుంటే మాత్రమే మనకు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి.
అంతేకాని మనకు అండర్ డాక్టర్ సూపర్విజన్లో మనం తీసుకుంటే అది ఒక రకంగా మన క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. సో ఎర్లీ స్టేజ్లో మనం ట్రీట్మెంట్ చేయడం ద్వారా ఇందాక మన స్ట్రెస్ని కంట్రోల్ చేయడం ద్వారా మెనీ డిజార్డర్స్ ఎస్పెషల్లీ క్రానిక్ డిజార్డర్స్ లైక్ హైపర్ టెన్షన్, డయాబెటీస్, ఇరిటబుల్ బౌల్ సిండ్రోమ్, మైగ్రేన్, స్లీప్ ఇన్సామ్నియా అండ్ అదర్ డిజార్డర్స్ని మనం ఇనీషియల్ స్టేజ్లో కంట్రోల్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో కాబట్టి మనము ఇప్పుడు మనం ఈవెన్ పారాసిటమాల్ ట్యాబ్లెట్ తీసుకున్నా లైక్ లిటిల్ బిట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, కానీ అది డాక్టర్ సలహా లేకుండా ఒక మితిమీరిన లెవెల్ వరకు మితిమీరిన రోజులు వాడితేనే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయనేది ప్రజలు గమనించాలి. ఎందుకంటే మినిమం డాక్టర్ అబ్జర్వేషన్లో ఎన్ని డ్రగ్ మేము ఇస్తుంటాం, ఒక డ్రగ్ ఇచ్చిన తర్వాత మెల్లిమెల్లి ట్యాపర్ చేస్తూ వాళ్ళు మళ్ళీ నార్మల్గా అయ్యేటట్టు చేస్తాం. ఎట్లా అంటే ఒక మనం బాయ్కి స్విమ్మింగ్ నేర్పించాలనుకుంటే ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం, ట్యూబ్ వేస్తాం, లేకపోతే లైఫ్ జాకెట్ ఇస్తాం. ఆ డ్రగ్స్ కూడా లైఫ్ జాకెట్ లాగే ఉంటాయి. ఎందుకంటే వాళ్ళు మళ్ళీ ఎట్లయితే బాబు స్విమ్మింగ్ నేర్చుకున్నాక లైఫ్ జాకెట్ తీసేస్తారో, సో పేషెంట్ ఇంప్రూవ్ అయినాక మెల్లిమెల్లి డ్రగ్స్ అనేది మానిపించడం జరుగుతుంది. కొన్ని క్రానిక్ డిజార్డర్స్ మాత్రమే, ఎస్పెషల్లీ స్కిజోఫ్రీనియా, ఇందాక మనకు డాక్టర్ గారు డిస్కస్ చేశారు, కొన్ని డిజార్డర్స్ మాత్రమే స్కిజోఫ్రీనియా కానీ బైపోలార్ డిజార్డర్ కానీ అలాంటి డిజార్డర్స్లో మాత్రమే క్రానిక్ మందులు వాడతారు తప్ప అన్ని డిజార్డర్స్కి మనం ఎక్కువ రోజులు ఇవ్వము. సో కాబట్టి ప్రజలు దీన్ని గమనించాలి. థ్యాంక్ యూ సార్. ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ది ఆడియన్స్? దయచేసి మీరు ఇంటరాక్ట్ అవుతూనే దానివల్ల ప్రయోజనం పొందుతారు. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. యాక్చువల్ గా అంటే నేను ఆల్కహాలిక్ కాదు కానీ ఒక అపోహ ఉన్నది సార్. అంటే మనం జనరల్ గా పడుకునే ముందు 30 ml ఆల్కహాల్ తీసుకుంటే మంచిగా నిద్ర పడుతుంది, అంటే హెల్దీగా ఉంటారు అనేది ఒకటి ఉన్నది సార్. డాక్టర్స్ కూడా సజెస్ట్ చేస్తారని, అందులో అసలు ఎంతవరకు నిజము అనేది డౌట్. ఓకే, చాలా మంది మీరు ఏంటంటే ఆల్కహాల్ అనేది, ఎందుకంటే ఏ డాక్టర్ అంటే యాక్చువల్గా ఏంటంటే డిఫరెంట్ స్టడీస్ ఉన్నాయి ఆల్కహాల్ వలన యాక్చువల్గా అడ్వాంటేజెస్, డిసడ్వాంటేజెస్. కానీ యూజువల్గా ఏంటంటే చాలా మందిలో ఏంటంటే ఇనీషియల్ స్టేజ్లో మన బ్రెయిన్లో కొన్ని రిలాక్సేషన్ అంటే ఇన్హిబిటరీ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ ఉంటాయి, ఎగ్జైటేటరీ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ ఉంటాయి. ఇన్హిబిటరీ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ ఏంటంటే గాబా అంటాం, గామా ఏమైనా బెట్రిక్ యాసిడ్. ఇనీషియల్ స్టేజ్లో ఆల్కహాల్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది సిఎన్ఎస్ డిప్రెసెంట్ యాక్ట్ చేసి మనకు ఒక రిలాక్సేషన్ వస్తుంది. చాలా మందిలో కొద్దిగా అనుకుంటారు ఇది తీసుకోవడం వల్ల నాకు యాంగ్జైటీ తగ్గింది, పర్ఫార్మెన్స్ పెరిగింది. అంటే మేము ఇప్పుడు చాలా మందిలో అంటే వర్క్ పర్ఫార్మెన్స్ కానీ ఇలాంటి పెరిగిందని చాలా మంది అపోహ ఫీల్ అవుతుంటారు. ఎందుకంటే ఇనీషియల్ స్టేజ్లో మీరు అన్నట్టు ఏంటంటే ఆల్కహాల్ అనేది సిఎన్ఎస్ డిప్రెసెంట్గా వర్క్ చేస్తుంది. కానీ ఎప్పుడైతే అది డైలీ తీసుకుంటుంటారో అడిక్షన్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే సిస్టమ్ రివర్స్ అవుతుంది. మనకి ఇంత ఫస్ట్ తీసుకున్నప్పుడు ఇన్హిబిటరీ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ ఎలా రిలీజ్ అయ్యాయో ఆఫ్టర్ ఒక 3-4 months తర్వాత ఏమవుతుందంటే టోటల్ సిస్టమ్ రివర్స్ అవుతుంది. దానివల్ల ఎగ్జైటేటరీ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ పెరుగుతాయి. పెరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళలో అది ఆల్కహాల్ తీసుకోకపోతే అదేమవుతుందంటే వాళ్ళ చేతులు వనకడము, గుండెలో దడదడ రావడం, భయం రావడం చూస్తుంటాం. సో కాబట్టి ట్రై టు అవాయిడ్ ఆల్కహాల్ ఇండైరెక్ట్ గా ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో మీకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే స్ట్రెస్ తగ్గినట్టు అనిపిస్తుంది, రిలాక్స్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది. సేమ్ అదేంటంటే డబుల్ ఎడ్జ్ వెపన్. అదే ఆల్కహాల్ కొన్ని రోజుల తర్వాత ఏమవుతుందంటే మనకు అది శత్రువుగా మారుతుంది. మనకేంటంటే మన బాడీ యొక్క మన వర్క్ పర్ఫార్మెన్స్ తగ్గుతుంది. ఇంకోటి రెండవ మిస్కాన్సెప్షన్ ఏంటంటే చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే ఆల్కహాల్ తీసుకోగానే నాకు నిద్ర వచ్చింది అనుకుంటారు. మీరు ఎప్పుడైనా ఒక ఆల్కహాల్ తీసుకున్న వాళ్ళని అడగండి, నైట్ పడుకున్నామంటే పడుకున్నాను కానీ నిద్ర ప్రశాంతంగా వచ్చిందా లేదు కొద్దిగా అంత సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు అంటారు. దీన్నే మనం ఏమంటామంటే టెక్నికల్ లాంగ్వేజ్ లో ఫ్రాగ్మెంటెడ్ స్లీప్ అంటాం. అంటే నిద్ర అనేది వస్తుంది కానీ ముక్కలుగా వస్తుంది. ఎందుకంటే మనకు ఒక నిద్ర స్లీప్ సైకిల్ 90 minutes ఉంటుంది. 90 minutes ఏంటంటే ఇంక్లూడింగ్ ఆర్ఎం స్లీప్, ఎన్ఆర్ఎం స్లీప్ ఉంటుంది. ఆ స్లీప్ పర్ఫెక్ట్ జరిగినప్పుడే మన యొక్క బాడీ రిలాక్స్ అవుతుంది, మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది స్ట్రాంగ్ అవుతుంది, మనం హ్యాపీగా ఉంటాం. కానీ ఎప్పుడైతే ఆల్కహాల్ తీసుకున్న వాళ్ళలో ఆ సైకిల్ అనేది బ్రేక్ అయ్యి అవుతుంది కాబట్టి వాళ్ళు నిద్రపోయినా కానీ వాళ్ళ యొక్క బాడీ అనేది రిలాక్స్ కాదు. వాళ్ళు లేచిన తర్వాత కూడా కోపము, చికాకు ఇలాంటి లక్షణాలు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి సో ట్రై టు అవాయిడ్ ఆల్కహాల్. నేను యాజ్ ఎ డాక్టర్గా, యాజ్ సైంటిఫికల్గా మీరు అన్నట్టు ఏంటంటే ఇనిషియల్ స్టేజ్లో కొంచెం అది యూజ్ కావచ్చేమో, కానీ లేటర్ స్టేజ్లో మాత్రం అది చాలా డిస్టర్బెన్స్ చేస్తుంది లైఫ్ని. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. అయోధ్య రెడ్డి గారు ఏమైనా డౌట్ ఉందా మీకు? సార్ ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది, అజిత్ యాదవ్ అని వచ్చింది. సార్ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ కెన్ లీడ్ టు స్ట్రెస్? ఎస్ ఎస్పెషల్లీ మనకి ఏంటంటే మంచి ప్రశ్న అడిగారు. ఎందుకంటే హార్మోన్స్ ఎస్పెషల్లీ థైరాయిడ్ హార్మోన్స్ ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం చాలా మందికి ఇప్పుడు స్ట్రెస్, డయాబెటీస్ కానీ, హైపర్ టెన్షన్ కానీ, అండ్ హార్ట్ డిజార్డర్స్ కానీ, అండ్ ఇరిటబుల్ బౌల్ సిండ్రోమ్, ఇలా ఇందాక నేను చెప్తున్న మైగ్రేన్ కానీ, ఇవన్నీ ఏంటంటే హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్. మీరు చూడండి స్ట్రెస్ ఫీల్ అయినప్పుడు మనకు పిట్యూటరీ గ్లాండ్ నుంచి ఈ అడ్రినల్ కార్టికోట్రోఫిక్ హార్మోన్స్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంటాయి. అది ఇండైరెక్ట్ గా మనకు అడ్రినల్ గ్లాండ్ అంటే కిడ్నీ దగ్గర అడ్రినల్ గ్లాండ్స్ అని ఉంటాయి. అక్కడ మనకు స్టిమ్యులేట్ కావడం వలన ఈ ఎగ్జైటేటరీ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ అండ్ ఈ అడ్రినల్ లెవెల్ పంప్ కావడం వల్ల ఏమైందంటే మనకు ఈ బీపీ అంటే ఎస్పెషల్ బ్లడ్ ప్రెషర్ పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ థైరాయిడ్ చాలా మందిలో మీరు చూడండి
ఎప్పుడైతే ఈ థైరాయిడ్ హార్మోన్ ఏంటంటే తగ్గినప్పుడు హైపోథైరాయిడ్ కేసెస్లో డిప్రెషన్ శాతం ఎక్కువ ఉంటుంది, యాంగ్జైటీ కానీ ఎక్కువ ఉంటుంది. అండ్ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ మనకు ఉన్నప్పుడు మనకి ఇండైరెక్ట్గా ఏమవుతుంది, క్రానిక్ డిజార్డర్స్ కూడా వస్తుంటాయి. సో కాబట్టి స్ట్రెస్ వలన హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతుంది, హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ వలన మనకు సైకియాట్రిక్ డిజార్డర్స్ వస్తాయి, అండ్ చాలా క్రానిక్ డిజార్డర్స్ కూడా వస్తాయి. సో కాబట్టి హార్మోనల్ బ్యాలెన్స్ ఉండాలంటే ఎస్పెషల్లీ మెంటల్ హెల్త్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో కాబట్టి స్ట్రెస్ ఫ్రీ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆల్వేస్ ఇంప్రూవ్ అవర్ హెల్త్. సో ఈ స్ట్రెస్ డిప్రెషన్ కు ఎటియాలజీ ఏంటి సార్? అంటే పాథాలజీ ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది? స్ట్రెస్ నుంచి యాంగ్జైటీ నుంచి డిప్రెషన్ ఎలా పాథాలజికల్ గా ఎట్లా కన్వర్ట్ అవుతుంది? అంటే స్ట్రెస్ అంటే పాథాలజికల్ ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది అంటారా సార్? యూజువల్ గా మనకి ఏంటంటే, నేనంటే కామన్ మ్యాన్ లాంగ్వేజ్ లో యూజువల్ గా మనకు వెహికల్లో ఫ్యూయల్ ఉంటే మనకు వెహికల్ రన్ అవుతుంటుంది. సో మన బాడీలో కూడా మన హ్యాపీనెస్ కానీ తర్వాత ఈ డిప్రెషన్ కానీ ఉండకుండా, అంటే హ్యాపీనెస్ ఉండి డిప్రెషన్ సింటమ్స్ రాకుండా ఉండాలంటే మోనోమైన్స్ అంటాం. మనకు మోనోమైన్స్ అంటే లైఫ్లో మనం ఒక పర్సన్ ఎంత బాగున్నా కానీ హ్యాపీగా ఉండాలనుకుంటారు కదా. ఆ హ్యాపీనెస్కి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే సెరటోనిన్. ఈ సెరటోనిన్ అనేది మనకు ఒక ట్రిప్టోఫాన్ అనే అమైనో యాసిడ్ నుంచి వస్తుంది. తర్వాత డోపమైన్, నారెఫినెఫ్రిన్, థైరోసిన్ అనే అమైనో యాసిడ్ నుంచి మన బాడీలో తయారవుతుంటుంది. ఈ లెవెల్ ఎప్పుడైతే మనకు స్ట్రెస్గా ఫీల్ అయినప్పుడు, మనకు ఒత్తిడిగా ఫీల్ అయినప్పుడు, లైఫ్ స్టైల్ డిస్టర్బ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఖర్చు అనేది పెరిగిపోతుంది, న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ అనేది కన్జంప్షన్ పెరుగుతుంది, ప్రొడక్షన్ తగ్గుతుంది, బ్యాలెన్స్ అనేది అదుపు తగ్గుతుంది. దానివల్ల మెల్లిగా మనిషి ఫస్ట్ సింటమ్ ఏమొస్తుందంటే సాడ్ మూడ్, మనిషి డల్గా దుఃఖంగా ఉండడము. తర్వాత ఈజీ ఫెటిగబిలిటీ, చిన్న వర్క్ చేసిన ఇంతకుముందు బాగా మంచి యాక్టివ్ చేసే పని ఒక 10 నిమిషాలు చేయగానే డల్ అయిపోవడము. తర్వాత ఏ పని పేరు ఇంతకుముందు మంచిగా లైక్ బుక్స్ చదవడము, క్రికెట్ హాబీ ఉన్న వాళ్ళు, మంచి హాబీస్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా దాన్ని ఇంట్రెస్ట్గా చేయలేకపోవడం, అంటే రొటీన్ యాక్టివిటీస్ డిస్టర్బ్ అవుతుంటాయి. సో ఇలా మెల్లిమెల్లిగా ఆ రసాయనాలు తగ్గినప్పుడు మనిషి డిప్రెషన్లోకి వెళ్తుంటాడు. సో కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే అది క్రానిక్ అయినప్పుడు ఏంటంటే సొమాటిక్ సింప్టమ్స్ కూడా వస్తుంటాయి. మనం చాలా మందిలో చూస్తుంటాం, గల్ఫ్ కార్మికులు ఎస్పెషల్లీ. మీరు చూడండి, మేము రొటీన్ ప్రాక్టీస్లో చూస్తుంటాము, ఈ అబ్రాడ్ వెళ్ళిన వాళ్ళు కానీ ఫ్యామిలీ డిస్టర్బెన్స్ ఉన్న వాళ్ళలో కానీ చాలా మందిలో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటుంటాయి. సో కాబట్టి ఈ స్ట్రెస్ వలన మనకి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఈ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ డిప్లీషన్ వల్ల అవుతుంది. One doubt, what is mental fatigue, sir? సార్ ఏమంటారు? ఇప్పుడు ఫిజికల్ ఫ్యాటిగ్ ఉంటుంది, అట్లా మెంటల్ ఫ్యాటిగ్ ఉంటుందా? అంటే ఇదే లైక్ మెంటల్ ఫ్యాటిగ్ మీన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఇందాక ఈజీ ఫ్యాటిగబిలిటీ నేను అనేది ఏంటంటే, లైక్ మనకేంటంటే ఈ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ తగ్గినప్పుడు ఈజీ ఫ్యాటిగబిలిటీ అంటే మనకు డిప్రెషన్లో వన్ ఆఫ్ ద సిమ్టమ్ మనం రొటీన్గా చేసే యాక్టివిటీస్లో మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం రొటీన్గా చేసే యాక్టివిటీస్ ఒక 15 minutes చేసినా మనం పెద్ద ప్రాబ్లం ఫేస్ కాం. కానీ ఈ మెంటల్ డిప్రెషన్లో ఇండైరెక్ట్గా దాన్నే మనం ఈజీ ఫ్యాటిగబిలిటీ ఆర్ మెంటల్ ఫ్యాటిగ్ అంటాం. వాళ్ళు తొందరగా చిన్న వర్క్ చేసినా కానీ ఫ్యాటిగ్ ఫీల్ అవుతుంటారు. సో కాబట్టి ఇది లైక్ డిప్రెషన్లో ఉండే వన్ ఆఫ్ ద సిమ్టమ్, దాన్ని మెంటల్ అది మీరు అన్నట్టు ఏంటంటే ఈ ఫ్యాటిగ్, ఈజీ ఫ్యాటిగబిలిటీ ఆర్ మెంటల్ ఫ్యాటిగబిలిటీ అని అనొచ్చు. ఇంకోటి సార్, ఫ్యాటిక్ అవాయిడ్ చేయడానికి స్లీప్ అంటారు. యాక్చువల్లీ యాంగ్జైటీ ఉంది కాబట్టి స్లీప్ తగ్గుతుంది, మళ్ళీ స్లీప్ కి పెంచుకోవడానికి ఏంటి మళ్ళీ? అదే సార్, లైక్ మనకి ఇప్పుడు ఇండైరెక్ట్ గా మెలటోనిన్, యూజువల్ గా మనకు స్లీప్ ఇంప్రూవ్ కావాలంటే మెలటోనిన్ కంఫర్ట్ గా ఉండాలి. మెలటోనిన్ ఇందాక నేను చెప్పాను, విటమిన్ B6 లెవెల్, మన విటమిన్ B6, విటమిన్ B12 అండ్ విటమిన్ D అండ్ ఫోలిక్ యాసిడ్, సో ఇవన్నీ ఇండైరెక్ట్ గా మన కోఫాక్టర్ గా వర్క్ చేస్తాయి మెలటోనిన్ సింథసిస్ లో. సో కాబట్టి మనం విటమిన్ B6 అనేది సఫిషియెంట్ గా తీసుకున్నట్లేదు, లైక్ మొలకెత్తిన విత్తనాలు కానీ, తర్వాత అండ్ మనకు సార్ యాక్చువల్గా మా స్టేట్ తెలంగాణ సైకియాట్రిక్ సొసైటీ నుండి ఇవాళ ఒక వెబినార్ చేస్తున్నాం సార్. 8 o'clock స్టార్ట్ అవుతుంది. కాల్ వస్తుంది సార్. ఓకే సార్. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్ us lot of time and delivering a very beautiful lecture. మనందరికి కూడా లెక్చర్ కాకుండా ఒక గైడెన్స్, చక్కగా మంచి కౌన్సిలింగ్ గైడెన్స్ ఇచ్చారు. Thank you very much, sir. Let us hope that this bond will be continued and let us contribute ourselves for the relieving stigma in the people. Yes, sir. So already Indian Psychiatric Society 17-18 లో చేసాము.
డాక్టర్ జార్జ్ రెడ్డి గారు కూడా మాకు అప్పుడప్పుడు రెగ్యులర్ గా ఎవ్రీ ఇయర్ కంక్లూడింగ్ సెషన్ సాగుతూనే ఉంటుంది. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ very much for inviting. So I will get contact. Yes sir, thank you. Good night sir. Thank Good you night, very all. much, Thank you sir. very much. Thank you. Nice information we got, sir.